प्रेस लॉर्ड नमस्कार आप देखुं ए मोड ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज मो गला क्लीयर ना जेहेतु मोर देह भल ना असुस्थ पड़ी तेरे प्रिय मोर दर्शक बंधु असुस्थ पढ़ा सहित मुझे एक बार्ता आनी अच्छी जिते मुझे असुस्थ पढ़ी बेड्रे मुझे आते बड़े यूट्यूब खोली मुझे देखा चेष्टा कली यूट्यूब रे फास्ट नोटिफिकेशन आसला जहाँकि से नोटिफिकेशन ओपन करू करू यूट्यूब थंबनेल एमिति लेखा थिला जहाँ लेखा को देखि मते मोटिवेशनल लागला जो कि लेखा थिला रथ यात्रा रे ख्रीस्टान मानक पागलामी। यही थंबनेल लेखा को देखि मु मोटिवेशन हो गली आ मु भाबिली जे सतरे ख्रीस्टान माने रथ यात्रा को जाई पागलामी करुथिले कि बोधे ख्रीस्टान माने रथ यात्रा रे पागलामी काम कले बोधे कौनसी भंगारुजा किंबा किछि भूत आत्मार प्रभाव रे से माने कौन से एक प्रतिक्रिया सृष्टि करथिबे एमिति भाबी मु से वीडियो जेतेबेले ओपन करली। दर्शक बंधु आज मु एमिति ख्रीस्टान मान को देखैबी जहा कि से माने निजे जे कर्म करूछंते सही विषय से माने जानि नाहंती कोन जानि छंते देखंतु से माने डिसेंबर 25 को जेतेबेले यात्रा बोली पालन करूछंते सही समय रे डिसेंबर 1 रु ही से माने माइक बजेइबाटा आरंभ करि थांते। खाली माइक बजेइ देले से माने भाबुछंती जे आमे स्वर्ग को जीवु नुह सेमिति नुह किंतु से मानकर भक्ति प्रिय किछि न थाए खाली माइकटा बजेइ देले से माने भाबुछंती जे आमे जणे ख्रीस्टियन आ लोक माने जानिबे जे आमे ख्रीस्टियन लोक हेथिबा हेतु डिसेंबर 25 रे आमे माइक लगाउछु लोक जानतु ए सब से माने भाबुछंती किंतु हिंदू माने कोन करंती जानिछ हिंदू माने रथ यात्रा दिन ठारू आरंभ करिकि बाहुडा यात्रा पर्यंत से मझिरे जो गैप रोची सही मध्य से माने सबुदिन संध्यारे से माने से मानकर भगवान को से माने भक्ति आराधना करती। तो यही ख्रीस्टियन लोक माने डिसेंबर 1 रु जनवरी 5 पर्यंत जो माइक बजाउछंती सेतिकी भितरे केते दिन पर्यंत आसे माने संध्या उपासना करू अछंती बा संध्यारे चर्च करू अछंती किंतु हिंदू माने बाहुडा यात्रा पर्यंत से माने संध्या आळती से माने दियंती। तो सेति पई ख्रीस्टियन लोक माने एमिति हिंदू मानकर मध्य देखिकी शिखिबा को पड़िबो किंतु भाबुछंती जे आमे सब शिखि जाइचु किछि शिखि नाहंती जदि शिखि थांते तेबे ख्रीस्टियन समाज बा ख्रीस्टियन धर्मटा एमिति हेइ न थांता। आ देखिबा को पाइली जणे भाई जण को कहउछंती जे ख्रीस्टियन माननकु सेई विजाति बा हिंदू व्यवस्था रे अनुगामी थिबा लोक माननकु तुलनात्मक बा तुलना करुछंती आ सेई तुलना मध्य ना कौन सी इन्स्पायर हेची ना से तुलना रे ना मोटिवेशनल अच्छी ना वार्ता अच्छी ना कौन सी एक सठिक एक उपदेश किंबा परामर्श अच्छी मु बुझी पाली ना तेणु ए भिडियो मु बाध्य होई एक वीडियो छटिया वार्ताटी मोटिवेशन मु तैयारी करने को चेष्टा कली। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आसंतु ए भिडियोटी देखिबा तापर आमे कथबार्ता करिबा। सबुले ख्रीस्टियन माने भाबी थांती जे आमे सत्य धर्म रे अछु बा सत्य जीशु को आमे पाइचु जदि जीशु को पाइच तेबे जीशुकर मन जेपरि थिला तुम मानकर मन मध्य सेपरि हेबा दरकार। जीशु कोन कहले जे सबु बेले प्रार्थना करिबा निमंते गोटे दिन प्रार्थना करिले यथेष्ट नुह कि गोटे घंटा प्रार्थना करिले यथेष्ट नुह प्रति मुहूर्त रे प्रार्थना करिबा को पड़िबो जीशुको ठारे। प्रिय मोर दर्शक बंधु आपण एठी बुझी पारिथिबे एई भाई जनकर कथा को सुनी आपण कोन मोटिवेशन हले आ कोन बुझी पारिले आ एथिरे तुलना विषय कौन रहिला। तेबे बोधे ए भाई जनक ख्रीस्टियन किए से भल भाव जानी नाहंती आ हिंदू किए ताहा मध्य भल जानी नाहंती सेथि पई तो हिंदू ख्रीस्टियन भितरे तुलना करूछथि। तेबे प्रिय दर्शक बंधु ए भाई को गोटे कथा कहबा चेष्टा करिबी एवं आपण माने मध्य बुझीबा चेष्टा करंतु एमिति प्रकार कथा गुड़िक आपण माने कोन बुझिबे आपण माने कोन मोटिवेशन हेबे। तेबे प्रिय दर्शक बंधु फास्ट पॉइंट है भाई जनक कहले जेतेबेले हिंदू माने रथ यात्रा रे से माने गीत बजाती कीर्तन करती आरंभ ठारू शेष जाए बाहुडा पर्यंत आउ ताहा थिला तांकर विश्वास और धर्म आउ ताकू धरी आम ख्रीस्टियन मानकु मध्य कहउछंती ख्रीस्टियन माने डिसेंबर 1 रु जनवरी शेष जाए बा 1 जाए से माने गीत बजाती
ଆଉ ବକ୍ସରେ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ନୀତି ନିୟମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏମିତି ଗୀତ ବାଜିବାର, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦରକାର ବୋଲି ଏହି ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ଗୀତ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଗୀତ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ନାଚିବାର ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇବାର ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବୋଧେ ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ଏହି ସବୁକୁ ମାନିଲେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି ଜାଣିବେ। ଆଉ ବୋଧେ ଏହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜାତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଗମନ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗତ ବାକ୍ୟ ବା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ତମ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରାମର୍ଶ ମିଳେ, ଉପଦେଶ ମିଳେ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସପାୟାର ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବୋଧେ ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ବାଇବେଲରୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ତୁଳନା କରି ଆମକୁ ସେହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏମିତି କହିବାକୁ ସେ ପଛେଇ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ ବା ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଏଠି ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ହେଉ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ତେବେ ଏଠି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିପରି ମନ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ସେ କି ପ୍ରକାର ମନରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ କାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ନିତ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କି ପ୍ରକାରେ ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇପାରିବ ବା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହଁ ତେବେ କିପରି ତା ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରି କିପରି ଆପଣ ନିଜକୁ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଠି ଭାଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ କ'ଣ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲେ ଅବା ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା ତେବେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଆଉ ସେ ବିଜାତି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ତେବେ କିଏ ବିଜାତି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରି ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ତ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ମନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ଯେ ବିଜାତି ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବନକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲା, ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣକ। ତେବେ ବାଇବେଲର ଲେଖା, ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ହେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ। ସେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ତାର ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନ, ଗୁଣ ଆଉ ଚରିତ୍ର, ସମସ୍ତ ତାର ଧର୍ମ ଏକ ସଠିକ୍ ଆଉ ସୁପରିଚିତ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କି ତୁଳନା କରିପାରିବେ? ଯଦି ହଁ, ଯଦି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୀତ ବଜେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗୀତ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କର୍ମକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପାଳନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ।
କର୍ମକାରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଭାଇ ଜଣକ ଫିଲିପ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ବୁଝିପାରୁଛ, ତେବେ ତାହାର ମନ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେହି ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେହି ସବୁକୁ ଆମେ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆପଣର ଧର୍ମକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳନା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଠିକ୍। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଧି ଆମର ସାରା ଜଗତର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ତାର ସଠିକ୍ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକକୁ ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ମାନିବେ। ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର କଥା କ'ଣ, ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ, ବଚସା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନାଲ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସରଳ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ବାଇବେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।